Today let's learn how to do graphical solution when a linear programming problem we are having. Okay, so first we'll go through the steps. So here, steps for solving LPP by graphic method. First step is formulate the problem into LPP. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ LPP ആക്കി ഫോം ചെയ്യണം. We know how to do that, right? Second step, each inequality in the constraint may be written as equality. നമ്മൾക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസിലെ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് കാണും, അവരെ ഇക്വാലിറ്റീസ് ആക്കി എഴുതണം. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡ്രോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇക്വേഷൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് 2. So there will be many straight lines as per the equation. നമുക്കിവിടെ ഇൻഇക്വാലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്. സോ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, സോ എത്ര കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ലൈൻസ് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ കിട്ടും. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. And this is a region or area which satisfies all the constraints simultaneously. So നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആ റീജിയനിൽ കൂടെ എല്ലാ ലൈൻസും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയ, അതാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Next point is vertices of the feasible region are to be located and their coordinates are to be measured. ആ feasible region-ന്റെ vertices നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനകത്ത് നിന്ന് we have to find the coordinates. Okay. And sixth step is calculate the value of the objective function z at each vertices. So after finding the feasible region and getting the coordinate values, we have to calculate the value of z at each vertex. Okay, last step is solution is the coordinates of the vertex which optimizes the objective function and the corresponding value of the objective function. So അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന z വാല്യൂവിൽ നിന്നും you have to find the final answer. So these are the steps to be followed for doing graphic solution. Here is a question for you. Solve the following problem graphically. Maximize z is equal to 60x1 plus 40x2 subject to constraints 2x1 plus x2 less than or equal to 60, x1 less than or equal to 25, x2 less than or equal to 35, and where x1 greater than or equal to 0 and x2 greater than or equal to 0. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. That is 2x1 plus x2 is equal to 60, x1 is equal to 25, x2 is equal to 35, x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0. Okay, so ആ രീതിയിൽ നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻഇക്വാലിറ്റീസിനെ എല്ലാം ഇക്വാലിറ്റീസ് ആക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് 2x1 plus x2 is equal to 60 and then x1 is equal to 25, x2 is equal to 35, x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0. Okay, so ഇതിൽ x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0. നമുക്കത് x ആക്സിസും y ആക്സിസും കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ is this is the first equation. This is the second equation, third one, this is the fourth and the fifth one. Okay, ഇത് നമ്മൾ ആക്സസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 2x1 പ്ലസ് x2 is equal to 60. നമ്മൾ ഇത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം അല്ലേ. സോ ആദ്യമേ ഓരോന്നിൽ നിന്നും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. സോ 2x1 പ്ലസ് x2 is equal to 60. 2x1 plus x2 is equal to 60. That's the first equation, right? So അതിൽ substitute x1 is equal to 0. x1 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
what you will get? x2 is equal to 60. കിട്ടത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് substitute x2 is equal to 0. So you will get x1 is equal to x2 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x1 is equal to 60 by 2 and you will get 30. So കണ്ടോ, രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0,60 and then 30,0. So 2 coordinates you got for this particular constraint. ഇനി അടുത്തത് x1 is equal to 25 അല്ലേ, ഇത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനിയും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ യു ആർ ഹാവിങ് x1 is equal to 25, right? So x1 is equal to 25 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x1 is equal to 25 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you have to draw the line parallel to x2 axis. You have to draw the line parallel to x2 axis. x2 ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് x2 is equal to 35 അല്ലേ, x2 is equal to 35. ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു x1 ആക്സിസ്. പാരലൽ ടു x1 ആക്സിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി ആക്കുക. അതിന് ഓരോ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു, നമ്പർ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഇനി ഓരോന്നിനെ മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം. സോ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 2x1 plus x2 is equal to 60. x1ന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ x2 കിട്ടി, x2ന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ x1 കിട്ടി. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ is x1 is equal to 25. അങ്ങനെ വരുമ്പം the line will be parallel to x2 axis and x2 is equal to 35 ആകുമ്പം the line will be parallel to the x1 axis, right? Last one is x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സിസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഡ്രോ ഗ്രാഫ് യൂസിങ് ദിസ്. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി. x1 is equal to 25, x2 is equal to 35, x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0 കിട്ടി. ഈ x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0 അത് വെച്ച് നമ്മൾ ആക്സിസിനാണ് എടുക്കുന്നത്, രണ്ട് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ x1 is equal to 25 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be parallel to x2 axis and x2 is equal to 35 will be parallel to x1 axis. ഇവിടെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി. ഇവിടെ x1 x2 ആണ് അല്ലേ, ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് x1 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് x2. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിസ് എല്ലാം ഞാൻ വരച്ചു. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 0, 60 ആൻഡ് 30, 0 അല്ലേ. സോ ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് 0, 60 ആൻഡ് 30, 0. See, 30, 0. ഇനിയും ആ ഒരു ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ കിട്ടും. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് x1 is equal to 25 and that is parallel to x2 axis അല്ലേ. x1 is equal to 25 അതല്ലേ നമ്മുടെ x1 axis is equal to 25 ആകുമ്പം ഇവിടെ വരും അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ x2 ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും. അടുത്ത എന്താ, x2 is equal to 35 and that is parallel to x1 axis. x2 ആക്സിസ് ഇതല്ലേ, x2 is equal to 35. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കും. സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ നേരെ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതി. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 2x1 plus x2 is equal to 60 അതിൻ്റെ ലൈനായിരുന്നു ഇത്. x1 is equal to 25ൻ്റെ ലൈൻ ഇത്. x2 is equal to 35യുടെ ലൈൻ ഇത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ലൈൻസും എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇത് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇത്. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇത് അല്ലേ. സോ ഇത് മൂന്ന് ലൈനും കൂടെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ ദിസ് ഇങ്ങനെ
ഓക്കെ, എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഇനി ഇതിൻ്റെ വേർട്ടീസസ് നോക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ വേർട്ടെക്സിന് പേര് കൊടുക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ്, ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് യു നെയിം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഐ എം നെയിമിങ് ആസ് എ, ദിസ് ഇസ് ബി, ദിസ് ഇസ് സി, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഡി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വേർട്ടെക്സിന് പേര് കൊടുത്തു. വേർട്ടെക്സ് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, 0 ആൻഡ് 35. ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 25, 0 അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിയുടെയും സിയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ബി ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ബിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. സോ ബിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ ലൈനും x2 = 35ൻ്റെ ലൈനും അല്ലേ. സോ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ x1 വാല്യൂം x2 വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ? നമുക്കിവിടെ x2 35 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്. ഇനി കം ടു സി. സിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻ, ഈ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, x1 = 25ഉം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ x1 as 25. x1ൻ്റെ വാല്യൂ 25 കിട്ടും. ഇനി x1ൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ x2. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ ഗ്രാഫെല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇനി ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒ എ ബി സി ഡി വേർട്ടെക്സ് കിട്ടി. ഒ അതായത് 0th പോയിൻറ്റ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 0, 35. ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 25, 0 റൈറ്റ്. ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ബിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താണോ, ഇക്വാലിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലേ, അതിൽ നിന്നും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x1 ആൻഡ് x2. സോ അതിലൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x1 + x2 = 60 ആയിരുന്നു. അടുത്തത് x2 = 35 ആയിരുന്നു. സോ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ 35 റൈറ്റ്. ഇനി 35 എന്നുള്ള വാല്യൂ x2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് x1. സോ x1 യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 12.5. അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എത്ര കിട്ടി? 12.5, 35 കിട്ടി. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മുടെ സി കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. സി കോർഡിനേറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതൊക്കെയാണ്? x1 = 25ൻ്റെ ലൈനും 2x1 + x2 = 60യുടെ ലൈനും. സോ x1 25 you are getting. So substituting x1 in this constraint, you will get the value for x2 right, and you will get x2 as 10. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ x1ൻ്റെ വാല്യൂവും കിട്ടി, x2ൻ്റെ വാല്യൂവും കിട്ടി. സോ 25, 10. നോക്കിയേ, ഇനി ഞാനതെല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് ഒ എ ബി സി ഡി. അതെഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ വേർട്ടെക്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ എഴുതി. ഒയുടെ കോർഡിനേറ്റ് 0, 0 ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഫുൾ എഴുതി. നൗ യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ടേബിളിനകത്തിൽ വരേണ്ടത് വേർട്ടെക്സ് പോയിൻറ്റ്സും x1 കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, x2 കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, ആൻഡ് ഇസഡ് വാല്യൂ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. ഇസഡ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60x1 + 40x2. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ നമ്മൾ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടെക്സ്, ഓക്കെ, ഒ എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് 0, 0 അല്ലേ ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ്. സോ x1, x2 0 ആണ് നാച്ചുറലി. സോ z വിൽ ബി 0. എ എന്ന് പറയുന്നത് x1 is 0 and x2 is 35. See, substitute in the value of z for x1 and x2, you will get 2150. സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25, 10 ആണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1900 വന്നു. ഡി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 25, 0 ആണ്. സോ 25, 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം 1500 വന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതിനാണെന്ന് നോക്കണം. ഇതിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതിനാണ്?
2150. അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? 12.5 ആൻഡ് 35. അതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ. സോ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മാക്സിമം Z വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. 2150 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് Z is equal to, okay, Z is equal to 2150. So that is the answer. And x1 is equal to 12.5. Okay, x2 is equal to 35. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? സോ നമ്മുടെ പറയാം, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ LPP ഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, LPP ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിലെ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഇക്വാളിറ്റീസ് ആക്കും. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ x1 x2 അല്ലെങ്കിൽ XY കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് സെയിം വേ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 more. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ x1 is equal to 25 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പാരലൽ ടു x2 ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. x2 is equal to 35 ആകുമ്പോൾ പാരലൽ ടു x1 ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. സോ x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0. ഇത് നമുക്ക് ആക്സസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. എല്ലാ ലൈൻസും പാസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ റീജിയൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ, അത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വെർട്ടീസസ്, അത് നമ്മൾ പേരിടണം. സോ 0, O, A, B, C ആൻഡ് D. ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കണം. ഇത് 0, 0 ആണ്, ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതും അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ആ എക്സ്ട്രാ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് x1 x2 അല്ലെങ്കിൽ xyൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മളുടെ വേർട്ടെക്സ് എഴുതുക, x കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുക, y കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ x1 കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് x2 കോർഡിനേറ്റ്സ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് Z നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ Z-ൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് Z വാല്യൂ കിട്ടും. ആ Z വാല്യൂവിൽ മാക്സിമം ഏതിനാണെന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതെടുത്ത് എഴുതുക, അതാണ് Z. ആൻഡ് ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണും, അതാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ്. സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ x1 x2 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും തെറ്റാതെ നോക്കണം. അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ വാല്യൂസ് തെറ്റും. വാല്യൂസ് തെറ്റിക്കഴിയുമ്പം നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് തെറ്റും, ആൻസർ തെറ്റും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണിത്.